البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عندك فرحان ما هي شروط المقياس؟ ذكرنا 5 شروط. ما هي؟ عندك ذكرنا 5 شروط القياس. ما هي محمد البرهان؟ طيب، ألا يصدم دليل أقوى منه. ثانيا، كيف لا يكون؟ تحفظ واحد وقت فقط. طيب، ثانيا ما هو مر؟ يكون حكم القياس حكم الأصل موجود، حكم الأصل ثابتا بالنص أو الإجماع. طيب، ثالثا ما هي ثالثا محمد؟ وهذا آخر يكون هذا حكم عباد معلوم. يكون العلة مشتملة بين ماذا بين يكون العلة مناسبة للحكم. وباقي الخامسة في الفرع فقط، يكون مشتمل، يكون إذا مشتمل، أي بأنه موجود في الفرع والأصل. هذا مثال قياس صحيح. أنت فاتح حتى قياس صحيح. النهي عن إذا بدل قياسا على ماذا؟ ما هو هذا؟ تخفيف. كيف تخفيف؟ كيف تخفيف؟ ماذا؟ نهي عن ضرب الوالدين. نهي عن ضرب الوالدين قياسا على ماذا؟ على القول نهي عن قول أف، نهي عن قول أف للوالدين. ما هي العلة؟ العلة هي الإيذاء، سواء كان في قول أف أو في الضرب. طيب، العلة الإيذاء موجودة. طيب، هذا قياسا. طيب، نعم. مثال قياس غير صحيح. مثال قياس غير صحيح لأن القياس يصادم نص. مثلا أنت من وقاسا البر يجري في ربا، يقاس على الكفر. كيف بر يقاس على الكفر يا أخي؟ مالا هذا عكس، هذا ليس بصحيح عندنا، هذا ما هو فهم، لكن القراءة خطيئة. أنت زيد مثلا قياس. طيب، قياس غير صحيح لأنه يصادم الناس. المرأة ماذا؟ المرأة تزوج ابنتها. المرأة تزوج نفسها. المرأة تزوج نفسها بلا والي. ماذا؟ قياسا على ماذا؟ قياسا على صحة البيع. هل هذا القياس يصادم النص؟
أيش ما هو نص؟ أي نعم هذا صحيح لا نكاح إلا بوجود نص. ما ذلك هؤلاء يستعملون القياس. المرأة راشدة يجوز لها أن تزوج نفسها قياسا على صحة بيعها، وهذا القياس مصادم النص. طيب أبدأ من مثال قياس. طيب القياس خطأ أو القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ثابت بالقياس. هذا قياس غير صحيح إذا كان الأصل أو إذا كان حكم الأصل ثابت لكن بالقياس. مثاله قياس dulu على الرز ماذا يجري في ربا؟ كيف؟ لأن الرز الذرة فرع والرز أصل، وقلنا هذا الأصل أصله فرع، لأن الرز هذا يقيس على ماذا؟ على البر. طيب هذا قياس بلا فائدة. قياس بلا فائدة. طيب إذا لابد أن يكون قياس هذه 5 شروط، لابد من 5 شروط. طيب ما هو قياس جلي؟ ما هو قياس جلي؟ عندك بصر عندك ما هو قياس جلي؟ أنت عندك ما ثبت مثاله على المثال. هات مثال ما ثبتت علته بالنص. ها ها كيسان mana? هل هناك الدم نجس؟ لا، السؤال ما هو الدم نجس؟ دم الحيض. دم الحيض أو على القول مثلا دم الخنزير على القول. المنع طيب استجمار بالدم النجس قياسا على ماذا؟ على روثة. هل روثة ثبتت علته بنص؟ ما هو النص؟ ما هو النص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذا ركس. لا بس ركس بمعنى نجس. حيث هناك إذا ثبتت بالنص النهي عن الاستنجاء بالعظام في العظم. النهي عن الاستنجاء بالعظم هذا طيب ثبتت علته بالنص لأنه طعام الجن. إذا نقيس ماذا؟ خبز مثلا. هل يجوز الاستنجاء بالخبز؟ استثمار بالخبز أبايو لماذا؟ لأن الخبز طيب طعام الإنسان. إذا كان العظام منهي الاستثمار به لأنه من طعام الجن فقد أيضا نهي عن الاستنجاء بالخبز مثلا. خبز roti bantal. Roti bantal mah yang bau iler. Bukan. Roti yang gede itu ya. Roti yang segini itu ya. Itu untuk istijmar misalnya. Roti udah dibuang di situ. Roti udah dibuang. Ini enggak boleh juga karena ta'amul ins. Baik, hada minal misal
ma sabatat illatuhu bin nas. Baiklah, bagus. Qala rahimahullah ta'ala wa mithalu ma sabata illatuhu bil ijma'. Alan sabatat illatuhu lakin bil ijma'. Nahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Hendak mansa Ibrahim, anta. Anta. Hadis man la yaqdi qadi baina isnaini wa huwa ghadban. Anta Ibrahim thani, anta. Siapa? Ibrahim Salih. Anta Abdullah. Allah musta'an. Anta Imam. إيش حديث مشهور ما لكم ذكرنا من أول لا يذكر قاضي بين اسمه وهو خطبان. ذكرنا هذه الأحاديث من أول. أنت عمر كيف ما لكم أنت عبد الرحمن من صحابي هذا الحديث لا يذكر قاضي بين اسمه وهو خطبان. كيف هذه هو يا أخي ما لك على طول سلك الجادة. أنت سعد كيف كذا أنت قاضي أبي بكر نعم طيب القاضي طيب النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان ما إعراب وهو غضبان ما مقصود الجملة وهو غضبان جملة إيش جملة خالية. فقياس من إلحاق من القضاء على من الغضبان منه من القياس الجلي. فقياس من إلحاق اسم إلحاق ما من إلحاق Farhan. Sekarang al-asl ini asalnya adalah la yaqil qadi bain isnadi wa huwa ghadban. Baik. Nahyu an yaqil qadi wa huwa ghadban. Ada ilah wa ghadban. Akan yuqas alaihi al-hakim ay man'ul hakim nahyu man'ul hakim min al-qada' ala man il-ghadban minhu min al-qiyasil jali. Ma huwa al-hakim? Hakim itu adalah orang yang menahan kencing. Orang yang nahan apa? Kencing. Orang nahan kencing, nahan banget bukan? Bukan nahan sebentar dong. Pokoknya kalau lari pun mupat mafit enggak. Dipanggil pun enggak peduli ya. Pokoknya ada motor tabrak saja gitu. Karena itu udah nahan begitu. Itu hakim. Kalau nahan buang air namanya hakib. Hakib nahan buang air. Orang kalau sudah nahan kencing enggak peduli itu. Makanya la salata bi kharri ta'am wa wala huwa yudafi'ul akhbatan. Enggak boleh. Orang sudah begitu enggak boleh sholat. Harus keluar buang. Sebab orang yang hakim, orang yang sudah hakim menahan kencing yang sangat itu dah nggak bisa berpikir. Sudah lagi rokat itu kapan selesai? Gitu loh. Sekali salam langsung pus, mati pokoknya sampai tertabrak di belakang. Salatnya membaca apa? Enggak tahu, saya baca enggak apa. Begitu namanya hakim. Ya, sampai enggak tahu dia membaca apa salatnya, sampai enggak tahu sekanan-akan itu. Makanya kalau ada qadhi lagi nahan kencing yang sangat, ada dua orang datang dia qadhi ini kata, "Khala salatul." Ya? Kulik kilaku mau musib. Karena udah enggak urus dia. Karena apa? Lagi nahan apa? Kencing. Nahan kencing yang sangat. Ini tidak boleh. Seorang qadhi mengadili dalam keadaan begitu. Awal ke haqib. Apalagi apa? Haqib. Apa haqib? Haqib apa? Tuh. Ini nah, cuman Farhan yang tahu. Ukasnya nggak tahu hakim. Allah musta'an. Nanti ini gimana diterangkan di bahasa Indonesia kan nggak tahu. Pada muhafal. Apa itu hakim? Farhan?
Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah? Hakim atau hakim? Hakim lebih parah. Ya. Makanya kalau orang sudah nahan gitu, nggak peduli sekali. Dalam situasi begitu tidak boleh dia mengadili satu urusan. Baiklah. Minal qiyasil jali. Sekarang al-asl ini adalah hudud. Al-asl ya, al-asl itu al-mana ya, al-qadi an yaktil qadi wa huwa udban. Ini asalnya. Faradnya bagaimana kalau qadi sedang menahan air, menahan apa? Menahan kencing atau menahan BAB. Ini juga sama-sama dilarang. Menahan kencing, menahan BAB dilarang juga mengadili suatu perkara. Dikiaskan kepada qadi tidak boleh mengadili perkara karena dia apa? Khutban. Mahir ilah. Apa ilahnya? Apa ilahnya? Ini qadi. Qadi yang nahan apa tadi? Nahan duit. Bukan nahan kencing. Qadi sedang menahan kencing atau nahan BAB. BAB itu lebih parah lagi. Ini qadi yang marah. Khutban, bukan marah biasa, khutban. Marah luar biasa. Hukumnya apa? Hukumnya adalah dilarang qada, dilarang mengadili suatu perkara. Baik. Sama-sama dilarang. Ini juga dilarang yang nahan kencing. Ini juga dilarang yang khutban. Dilarang, sama hukumnya dilarang. Apa ilahnya? Nah, apa ilahnya ini? Yang membuat larangan, sebabnya apa kok dilarang? Kamu harus tahu dulu ilahnya ini. Bahwa khutban, kenapa khutban orang dilarang? Kenapa orang khutban? Orang marah bisa dilarang. Lianahu baik. Dithubuti ilatil asl bil ijma' bahwa tashwisul fikri wal syihal qalb. Baik. Ilahnya adalah ilatul asl sabit bil ijma'. Para ulama ijma' semua tentang ilah. Kenapa orang sedang marah besar dilarang melakukan qada? Karena tashwisul fikr, pikirannya tidak konsentrasi. Ya, tidak apa? Konsentrasi. Wasyul qalb, dan jantungnya sibuk dengan apa? Itu isyul qalb, jantungnya sibuk dengan kemarahan tadi. Sama. Orang yang nahan kencing nggak bisa konsentrasi pikiran. Ditanya 2 tambah 2 berapa? 9. Karena nggak bisa berpikir, ya. 2 tambah 2 apa? 9. Nggak bisa berpikir, ya kan? Karena nahan kencing. Misalkan kalau orang nahan kencing, ada pembeli, berapa harga sarang burung ini? 15.000. Padahal harga 160. Ya udah. Karena nggak ada pikiran, nggak ini konsentrasi. Wasyul qalb, dan sibuknya pikiran, sibuknya jantung dia mikir gimana dia bisa menyelesaikan kencingnya. Jadi ilahnya sama. Ilahnya itu ada dalam asal, ada dalam farad. Baik. Ilah asal ini sabit bil ijma', enggak ada khilaf baina ulama. Baik. Nah. Maka boleh dikiaskan ke sini. Karena apa? Itu tadi insyihul qalb wa taswil fikr. Baik. Nah. Wa hiya taswisul fikr wa insyihul qalb. Ini namanya qiyasun jali. Nas ilah thabatat bil ijma'. Paham? Wa mithalu ma kana maqtu'an fihi bi nafil fariq bain al-asl wal fara'. Sekarang contoh maka maqtu'an fihi binafil farik bin asal al fara, yaitu ilahnya adalah binafil farik, tidak ada perbedaan. Ini harus ilah begitu, tidak boleh adanya perbedaan ilah antara asal dan fara. Qiyas tahrim itlafi malil yatim bil labs ala tahrim itlafi bil aql. Innal ladzina yaquluna amwalan yatama zulman inma yaquluna fi butunihim nara. Nas dalam Al-Quran apa Abdul Rahman?
Wala ta'kulu malal yatim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Nah, sekarang dilarang makan harta anak yatim. Dilarang makan harta anak yatim. Ini wal asal dalam Al-Quran. Tidak ada kamu dapat di dalam ayat jangan kamu pakai duit anak yatim beli mobil. Enggak ada. Larangannya adalah itu wa aklu malil yatim, dan juga dalam hadis ibu sabal mubiqat, ya kan? Di antaranya aklu malil yatim. Larangannya dalam hadis dalam Al-Qur'an adalah larangan memakan harta anak-anak yatim. Larangannya makan harta anak yatim dengan zulm adalah haram. Baik. Ini makan. Sekarang kalau ada orang memelihara anak yatim atau bukan memelihara saja, dia tidak makan. Dia tidak pernah ngambil anak yatim untuk makan, untuk beli bakso, beli soto, beli apa, enggak ada. Cuman dia beli motor. Apa ada motor dimakan? Enggak ada. Sahih. Larangannya adalah jangan memakan harta anak yatim. Perhatikan nih. Sekarang orang bilang saya nggak makan harta anak yatim misalnya, tapi orang itu ya memakai harta anak yatim untuk beli motor. Apakah dilarang? Kan untuk beli motor. Yang larangannya kan apa? Dimakan saat. Gimana dilarang? Larangannya kan makan. Ini beli motor, bukan makan. Beli motor atau ngambil hartanya yatim untuk bangun rumah, untuk bangun rumah, atau untuk beli sandal yang bagus. Baik. Sekarang, dilarang memakan harta anak yatim. Dia betul baca Al-Quran, Yusuf. Larangan memakan harta anak yatim. Apa ilahnya? Ilahnya bukan makannya. Ilahnya adalah istilahnya itlaf, membinasakan harta anak yatim. Ilahnya adalah itlaf malil yatim, menggelapkan, membinasakan, menghilangkan harta anak yatim. Ini. Sekarang orang mau mengambil harta anak yatim bukan untuk dimakan, untuk beli motor, untuk beli apa. Ini juga sama. Karena apa? Itlaf namanya. Namanya apa? Itlaf. Sawun tanam akal atau libs itu sama. Mau dimakan, mau dipakai sama. Kenapa? Ilahnya bukan masalah makannya, tapi ilahnya adalah itlafu mal yatim. An-nahyu an itlafi malil yatim. Larangan menghanguskan harta anak yatim. Larangan menghanguskan, membinasakan harta anak yatim. Baik. Nah, sehingga ilahnya di sini adalah maqtu'an binafil farid. Walaupun bentuknya beda, tapi nafil farid. Tidak ada itu perbedaan. Ilahnya sama. Baik, sehingga ilahnya adalah antara asal dan fara' itu adalah sama. Baik, nah, qiyasun tahrim itlafi malil yatim bilibs ala tahrim itlafihi bil aql lil qata' binafil farik bainahuma. Karena tidak ada bedanya, mau dimakan, mau dipakai, enggak ada apa? Bedanya sama apa? Membinasakan harta anak yatim. Itu maksudnya. Baik, nah. Itu maknanya nafil farik bainal asal wal fara'. Maqtu'an fihi binafil farik bainal asal wal fara'. Itu bisa dipastikan tidak adanya perbedaan antara asal dan fara'. Kenapa? Ilahnya sama, itlaf. Itlaf malil yatim bil akal sawa bi itlaf malil yatim bil libs. Baik, dan sebagainya. Oleh karena itu misal contoh makanya itlaf ya. Ada tanah di pinggir sungai murah. Satu ubin hanya
100.000. Murah nggak? Anak yatim punya uang 10 juta, berarti dapat berapa ubin tuh? Satu ubin 100.000. Ya? Anak yatim punya uang 10 juta, dapat berapa ubin, teman? 100 ubin, tapi di pinggir kali. Murah. Ada tanah mahal di pinggir jalan, 1 ubin adalah 1 juta. Jadi 10 juta dapat berapa ubin, Muhammad? Hah? 10 apa? Kok bisa? Itu hitungan yang gampang. Ini tidak boleh orang, itu cari yang murah aja, dapat 100 bin. 1 bin kan luas, dibandingkan 10 bin. Tapi kan di pinggir kali. Tahun ini banjir, hilang 5 ubin. Tahun besok banjir lagi, hilang lagi, tanahnya jadi sungai. Jadi 100 ubin bisa hilang semua. Hilang. Udah jadi sungai semua. Apa kalau sudah jadi sungai ini tanah saya? Nggak bisa. Tapi yang 10 ubin utuh, pinggir jalan, 5 tahun, tadinya harganya 1 ubin 1 juta, sudah 5 tahun 1 ubin 50, menjadi 5 juta. Itu maksudnya. Nah, karena tidak boleh itlaf, maksudnya tidak boleh apa? Itlaf, tidak boleh menghilangkan harta anak yatim. Nah, asani al-khafi. Ma thabata yadu bi istinbat wa lam yuqta' fi binafil farik bain al-asl wal farq. Qiyasun khafi, qiyas yang samar. Yang mana ilahnya itu adalah ma thabata yadu bil istinbat. Ilahnya terjadi karena istinbat. Wa lam yuqta' fi binafil farik. Tidak bisa dipastikan adanya nafil farik bain al-asl wal farq. Misalu qiyasul asnan 'ala al-bur fi tahrim riba fi jamil kail. Ma huwa asnan? Asnan itu adalah pohon yang keluar getahnya kemudian digunakan seperti sabun atau juga seperti sabun untuk sabunan. Asnan, asnan. Pohon yang keluar getahnya kemudian digunakan seperti fungsinya seperti sabun atau juga seperti untuk sikat gigi, apa namanya itu, makjun, apa namanya, Pepsodent, odol. Nah ini asnan. Baik, fi tahrim riba, bahwa asnan ini adalah ada riba. Qiyasan 'alal bur, ini sudah sebenarnya jauh banget. Kias ini udah kias sangat jauh sebenarnya. Asnan, ya, asnan tadi. Asnan dikiaskan kepada bur. Ini sudah jauh sebenarnya, sudah jauh sekali. Udah enggak betul. Qiyasul asnan 'alal bur fi tahrim riba bi jamil kail. Karena ilahnya apa? Ilahnya apa ilahnya? Apa ilahnya? Al-kail, karena bisa ditakar. Bur ditakar, asnan juga ditakar. Fa inna ta'lila bil kail lam yathbut bin nas wal ijma'. Sekarang kamu katakan ilahnya bur itu terjadi riba. Bur terjadi riba pada bur. Apa ilahnya? Qalu dianu yukal. Apa yukal, Mas? Ditakar. Kalau yukal gimana ini? Ditakar juga. Masa sama? Yukal ditakar. Kalau yukal diapakan, Brahman? Dimakan. Jangan sampai keliru. Jangan sampai yukal dimakan, yukal ditakar. Ya. Baiklah. Fina talil bil kail lam yathbut bin nas wal ijma'. Sekarang bur itu dikatakan bahwa yajri fi riba karena yukal, karena ditakar. Nas apa ilah ini
Ini tidak ada nas dari Nabi, tidak ada nas, tidak juga ada ijma, enggak. Makanya yang benar di dalam al-asya ribawiyah, ilahnya wallahu a'lam, ta'budiyah. Kenapa garam, kenapa bur, kenapa khintoh begitu riba, kenapa tamar riba, Allahu a'lam. Sehingga yang benar asya ribawiyah mahdudah ala khamsati asya saja, atau 6 asya. Sehingga asya ribawiyah itu aja, tidak boleh kamu lebarkan kepada yang lain. Ruz misalnya, apa ruz? Beras, bukan nasi sudah matang mah itu. Tidak bisa melebar kepada ruz, beras, pada jagung. Tidak boleh melebar kepada tomat. Tomat riba gimana? Terong misalkan, kedelai, kacang hijau, enggak ada. Sehingga al-asya ribawiyah as-shawab mahdudah, mahsurah ala ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asya ribawiyah ini yang paling benar. Asya ribawiyah itu terbatas yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya tidak dikiaskan, itu yang shawab, yang benar. Adapun yang ada di sini ala sabil misal saja, tapi yang sahih. Walam yuqta fihi binafil fariq bin asl al-far. Minal jaiz an yufarq bainahuma bainal bur mat'um fi khilafil asnan. Nah. Kemudian juga di sini ya, bahwa kalaulah dikatakan, ini diperhatikan, kalaulah dikatakan al-bur ini apa ininya, ilahnya apa tadi? Al-kail. Al-asnan juga al-kail. Baik. Tapi masih ada perbedaan yang lain antara bur dan asnan, ya. Bisa jadi orang mengatakan al-bur li'annahu mat'um. Apa mat'um? Bahan makanan, dimakan. Kalau asnan, apa ada orang makan sabun? Muhammad? Ya betul. Enggak ada. Tapi ada orang bilang ada orang makan aspal. Bukan duit. Dijual aspal. Sahih. Ya sekarang. Kalau dikatakan ilahnya kail, mungkin masih ini dikail. Tapi ada pula bur ini bisa dikatakan dia umat karena dia bahan makanan pokok. Asnan nggak bisa dikatakan bahan pokok makanan. Makanya di sini tidak bisa dipastikan nafyul fariq karena masih ada perbedaan antara ini dan ini. Lain dengan ruz. Misalnya kalau ruz bagi orang yang mengkiaskan ini nafyul fariq. Niatnya misalkan dibilang kail sama kail, mat'um sama mat'um, mudakhar sama mudakhar. Nah, ini beda kalau ruz. Kalau ruz boleh dikatakan maqtu binafil fariq bainahuma. Kalau ini tidak bisa dikatakan maqtu, tidak bisa dikatakan, bisa dipastikan tidak adanya perbedaan antara ini dan ini. Bahkan ada perbedaan karena bur dimakan, asnan dimakan. Enggak dimakan, sahih. Sehingga ini tidak bisa dikatakan maqtu binafil fariq bainal asl wal fara'. Minal jaiz, sebab boleh juga dikatakan atau min an yufarqu bainahuma, boleh juga dibedakan antara bur dan asnan bi anal bur mat'um bi khilafil asnan. Karena bur ini bahan makanan, berbeda dengan asnan itu bahan untuk kebersihan, bukan makanan. Untuk tanbih, ya. Oleh karena itu di sini tidak bisa dikiaskan asnan pada bur, ya, karena ilahnya tidak maktub binafil fariq, bahkan alih ahmal fariq. Gimana ini dikiaskan pada ini? Ini bahan makanan, ini bukan, tidak bisa. Baik, lain dengan ini, larangan memakan harta anak yatim, larangan dimakan. Tapi ini apakah dilarang juga jika untuk beli kendaraan? Ya sama, kenapa? Ilahnya itlaf. Ilahnya itlaf. Baik. Mata uang. Maksudnya gimana mata uang? Mata uang gimana maksudnya? Baik.
Al-aslu riba itu dinar, zahab. Kenapa dinar dikatakan riba? Karena dinar itu adalah alat untuk jual beli, alat untuk jual beli, alat untuk jual beli, alat untuk jual beli. Jika kertas, ini kertas misalkan, kertas stempel, dikatakan bahwa ini bisa digunakan jual beli, berarti sama kedudukannya. Beda dengan kertas yang distempel dikatakan sudah tidak laku, nggak ada riba. Ada uang yang dulu, zaman dulu kan, antum punya uang 10.000 zaman tahun 75, antum ke warung beli ini rinso, terus ngasih uang pakai ini, diterima betul? Loh kok nggak terima? Sudah nggak laku. Sehingga uang kertas sebenarnya barang biasa, ya kayak kertas biasa gitu loh. Aslinya kayak kertas biasa. Makanya ada yang mengatakan bahwa la yajri fi riba, ada yang mengatakan qaul tidak terjadi padanya riba. Kenapa? Apabila itu kertas biasa. Hanya saja kertas ini laku karena distempel oleh Bank Indonesia sebagai alat jual beli. Makanya kemudian dia kedudukannya seperti dinar. Sehingga disinilah kemudian ya jadi fi riba. Tapi kalau antum beli uang yang sudah tidak laku, ya itu nggak ada riba. Jadi kan sekarang antum kolektor, beli uang yang tahun 75, tahun 80, tahun berapa, ya kan? Kan ada 1.000 rupiah zaman dulu ditulis di kertas 1.000 rupiah. Antum beli nih, karena jarang uang ini saya beli 100.000. Boleh, karena sudah bukan lagi mata uang ini, sudah kedudukannya kayak kertas kayak gini biasa. Riba. Sehingga kapan mata uang terjadi riba? Jika masih disahkan oleh pemerintah sebagai alat tukar menukar, sehingga kedudukannya sebagai apa? Dinar. Maksudnya. Paham? Kalau antum sekarang punya uang, aku punya uang 1 juta, tapi tahun berapa? 75. 75. Antum walaupun ke Indomaret ya, ini antara pemalsuan ya, nggak laku. Ya, sekarang sudah dihitung nggak laku. Ya, jadi mata uang yang sebenarnya laku terus dinar, karena dia emas, emas dia, makanya mahal. Ini emas disahkan nggak disahkan dinar, namanya emas tetap apa? Laku. Apa ada orang emas harus disahkan stempel? Ada toko emas banyak tuh, nggak ada yang distempel. Laku karena emas itu. Emas bentuknya koin, bentuknya batangan, bentuknya apa? Emas, ya tetap emas. Laku. Itu. Jadi itu, kapan mata uang terjadi riba? Jika mata uang ini masih berlaku dan diperlakukan seperti dinar. Itu. Sayyidina Allah, itu demikian. Ini namanya qiyasun khafi, qiyas ya masabatat ali itu beristinbat wa lam yuqta fi binafil fariq min asl al farq. Qiyas seperti ini qiyas khafi karena ilahnya tadi. Baiklah. Sehingga ini qiyas tidak benar. Baiklah bas. Bagi asya qalina fi bab al-qiyas insyaallah nantahi bil khutan insyaallah.